बाकी आ जेना इत्थे सारा समान काट के रखता हैगा ते हुण ते ए ट्रेन भी यहाँ सामने ही आ रही है। ते समान सारे दी जी जेह्ड़े ते आलियां अच्छियां चूड़ियां दा उ'नें 1-2 डब्बे ले लैने आंगे। सुना भाई जुत्तियां वाले ने पैक कर दी होनी जुत्तियां अस ले लैने आंगे। ऐसी की दुकान पहुंचे ही खड़े आ गया दरिया रावी ते अगर कोई ते फाइनली जी ये भी इत्थे जोड़तियां न। हुण तुहानूं फाइनल लुक दिखाना आ गया जी। ए देखो माशाल्लाह सारियां चीज़ां जे चमक रही नेगियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल चाल ने साडे देखण वाले तमाम भैन भाइयों दे। असीं उम्मीद करने कि साडे देखण वाले तमाम भैन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होवणगे ते अल्हम्दुलिल्लाह जी असीं बिल्कुल ठीक ठाक आएंगे। तो अपना यह वाला व्लॉग जी बड़ा इंटरस्टिंग होने वाला सी, मुकम्मल वाच करना। जिन्होंने हाले तक चैनल को सबसक्राइब नहीं किया था लाल कलर सबसक्राइब का बटन का नजर आ रहा होना को दबा के नाल छोटा जिहा बैल आइकन का बटन होना उन्हें दबा के आल ते कर लो कि साडे आने वाले जे व्लॉग ने बासानी तुहाडे तक पहुँच सकन। दरअसल अज काम बहुत ज़्यादा करने नेगे, टाइम बहुत कम हैगा। अज की पता मैं ना रोल समोसियाँ तलाई वगैरह भी ना कर पावा क्योंकि एक तो पट्टी खत्म हुई जिंदे ना रोल ते समोसियाँ बननियां नेगियां वो भी जाके शहरों लै आनी तो शहरों और भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करके आनी। लेकिन उस तो पहले जेडे कुछ घर के काम नेगे या अबू जान की शॉप का कुछ जेना समान जाके शहरों लै आना वो लै आने आ गए। तो फिर इंशाअल्लाह ताला ना उस तो बाद जावांगे जाके साई वालों ना कुछ समान लै आना हैगा। नवीं जिहड़ी चीज़ असी अपनी शॉप पे पाउण का सोच रहे सी ना कॉस्मैटिक का समान जिवें कि हो गया थोड़ी बहुत ज्वेलरी ले आवांगे, कोई क्रीमा वगैरह। बाकी इंशाअल्लाह ताला जुत्तियां ही अम्मी जान ले आवांगे अज। हाँ थोड़ी बहुत जुत्तियां ले आवांगे, वेखांगे कपड़े वगैरह अगर मिल सके ना इतने पैसे ने अपने को। जी जी इंशाअल्लाह ताला कपड़े में इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद फिर चक्कर लगेगा बाद सुबह या परसों चले जावांगे वो भी ले आवांगे। तो कल असी जावांगे सुबह फर्स्ट टाइम तो चल के ना मंडियों समान ले आवांगे अबू जान की शॉप का। लेकिन अज जेड़ा है ना गुजारे मुताबिक कोई सब्जी वगैरह जाके शहरों इतों लैने साडे नज़दीक शहर हैगा। तो उधरों अगर अज मैं कोशिश करा भी ना कि घर दे विच पकौड़े वगैरह बनावन दी तो भी नहीं बनने क्योंकि सिलेंडर खत्म होया है, उनते गैस ही भरवाना हैगा। अम्मी जान चक्को समान जेड़ा ना वो सिलेंडर एक ला लीए। हाँ जो आप फिर साहीवाल चो हटे ना उदो फिर इंशाअल्लाह ताला लैके आवांगे। हाँ चलो ठीक है चलने पहले चल के ना तू शहरों समान ले आइए जी। बाकी इंशाअल्लाह ताला कल तुहानूं ए वाली जगह सारी समान ना भरी हुई नज़र आवे, खजूरां होणगियां सारे फ्रूट होणगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलने आ गया अंदरों चल के ना मैं सिलेंडर नालों खोल लैना आगे चुल्हे दे ते सिलेंडर ही भरा आने ते बाकी जेह्ड़े सब्जी वगैरह ले आने आगे इंशाअल्लाह। चलो जी तो अज इतवार का दिन हैगा तो सनैन होना स्कूलों हैगी छुट्टी। तो इन्होंने अज ना घर की हालत ही बिगाड़ी हुई है। अगे आयशा साफ सफाई रखती सी लेकिन बेचारी ने सुबह सुबह झाड़ू दिता हैगा फिर उन्होंने उवें इन्ना कचरा फैला दिता है। तो उधरों सनैन होरी ने जी मिट्टी जी हैगी इन्होंने बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ां बनाते होंगे ने आ तुहानूं दिखावां। है देखो बड़े प्यारे प्यारे फ्लावर वगैरह सिखते रहंदे ने। अम्मी अब्बू भी फिर कहंदे ने चलो सिखते रहो। आ छोटा जिहा बंदा बनया पिया है टुट गया होया है इन्होंने बहुत प्यारे प्यारे बनाए होंगे। मैं इंशाअल्लाह ताला जो नवा तैयार करनगे ना तुहानूं दिखावांगा। है देखो वो फोम जे दा बने हुआ सारा कितना प्यारा है माशाल्लाह। प्रीशा को नवा बनाया तुसी? हाँ देखो हुण बनाया ना। हाँ परिंदा है घोंसले बैठा हुआ पौधे के उत्ते किन्ने प्यारे माशाल्लाह हाथ नहीं बनाती प्रीशा। यह भी परिंदा बनाया हाँ पत्तियां ते बैठा है। यह खजूर का दरख्त है उत्ते बैठा है थले देखो प्यारा है माशाल्लाह। जो सारा मुकम्मल बना रहे जिवें पहले प्लेट बनाया है उदों दिखावी तू लिया के ठीक है ना। तो बाकी असीं जो ना हुण फिर निकलने मोटरसाइकिल अंदर ही खड़ा मोटरसाइकिल तो कर लवां पहले जो इतों नज़दीक वाले काम ने वो कर रहे आ गए। तो बाकी ये फिर शहर जाना है बाद चले जावांगे। चलो तो प्रीशा सफाई करो घर की बाद असीं खेलिया जे बाद खेल लिया सारे घर की सफाई कर लो टाइलों वगैरह तो भी ना देखो कचरा वगैरह पे सारा साफ कर लेंदी उन्हें। तो मोटरसाइकिल तो बाहर काट लिया है बाकी हम फिर शहर भी चलने आ गए। लेकिन मैं एक चीज़ का दिखान लग्या सीगा जो अबू जान ने गुलाब लाए सी ना माशाल्लाह
ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਰੇਤਲੀ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਗੱਡੇ ਸੀ, ਜੇ ਬੋਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਰੇਤ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤੇ ਆ ਡੋਡੀਆਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਖਿੜਨਗੀਆਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਡੋਡੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਐਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੇਗੀ ਵੱਡੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਅਨਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਤੋਂ ਸਾਰਾ ਪੱਤੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਉਤੋਂ ਲਾਲ ਲਾਲ ਪੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹਰਾ ਪੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਜੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਉਗਣਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਆ ਨਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਗਰੋ ਕਰੇਗਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਦੇਖ ਲਓ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਖਿਲਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਅੰਮੀ ਜਾਨ, ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਰਖਾਇਆ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਲੰਡਰ। ਨੂਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੈਗ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬੈਗ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਬਚੇ ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਵਾਣੇ ਨੇਗੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਨੇ ਆਗੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਚੱਲ ਕੇ ਹਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਆਈਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਤਸਵੀਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਘਰ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੌਕ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਈਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। 5 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਓਏ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਗੈਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਗੈਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ। ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਆਪਣੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹਾਂ ਉਹ ਬਸ ਕਚਰਾ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰ। ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰੱਖਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਕਵਿਡ। ਹਾਂ ਲਿਕਵਿਡ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕਵਿਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਤਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਤਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਤਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੇਖ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰੱਖਾ। ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਇਹ 900 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਗੈਸ ਬੰਦੀ 900 ਗ੍ਰਾਮ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸਲੋ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਰੋ ਲਾਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਬੜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨਾ ਹਾਂ ਰੇਟ ਦੇਖਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ 340 ਰੁਪਏ। 340 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ 350 ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਰ ਦਿਓ 5 ਕਿਲੋ ਬੜੀ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਸ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦਾ 60 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ 1 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ। ਪਹਿਲੇ 290 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। 340 ਰੁਪਏ ਸਾਈਵਾਲ ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾਨੇ ਆਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੀਏ ਸਾਈਵਾਲ ਜਾਈਏ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੋਏ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੀਬ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਯਕੀਨਨ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਵਾਏ ਨੇਗੇ। ਬਾਕੀ ਆ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਰੇਟ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਆ ਘਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਟਮਾਟਰ ਵਗੈਰਾ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮਟਰ ਲੈਣੇ ਕੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਿਰਚਾਂ 350 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹੇ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਗੈਸ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਟਰਾਂ ਦਾ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਟਮਾਟਰ ਪਹਿਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ, ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੇਟ ਆ। ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਹੋਣੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ
ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਨੂਰ ਦਾ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਨੂਰ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਨੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਬੈਗ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਵੇਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆਂਗੇ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਗੈਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਬਾਕੀ ਤਕਰੀਬਨ 1700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੇ ਆਗੇ ਤੇ ਫੌਰਨ ਹੀ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਈਵਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਆਈਏ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਗੇ, ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਕਲ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ 10,000 ਰਹਿ ਗਏ, 60,000 ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੱਥਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ। 70,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਗਏ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਈਵਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਬੂ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਦੁਕਾਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਇਆ ਨੇ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਮ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਤਨੀ ਚੜ ਗਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਣੇ ਆ ਸੁਬਾਹ ਆਪਾਂ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ। ਆਲੂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾਕਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਨੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਨੂਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 300-400 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਈਵਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾਲ। ਦਿਲ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ख्वाब ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆਨੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਜਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਗੇ। ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਆਏ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਆ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਨਾ ਸੁੱਕ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਈਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿੰਨਾ VIP ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ। ਤੇ ਅਨਕਰੀਬ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੂਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੰਘਣ ਟੱਪਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜਾ VIP ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾਇਆ ਨਾ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੜੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਗੇ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ। ਵੈਸੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਦੇ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਨਾ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇਗੇ। 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ 2-3 ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ 2-3 ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਬਿਜਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਫੀ यूनिट ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਕਿਤਨੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿन महंगा बहुत ज़्यादा कह रहे हो गया होया। पहले 100 रुपये यूनिट की कितना सीखा, हूँ तो बहुत ज़्यादा उसमें ज़्यादा रेट चढ़ गया हुआ। तो उधरों आज तक दरिया रावी जी बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ। अल्लाह पाक करम करेगा। असल तो ना इस साइड तो फिर रोड में खतरा है, तोड़ तक नाल मिट्टी जी ना गिरती जा रही है, जमीन जी ना विच गिरती जा रही है, तो पानी और नाल होता आ रहा रस्ते से। इधों तक बन्ना वगैरह लगी हुई, लेकिन इस जगह पर कोई सेफ्टी वगैरह नहीं है। कोई नहीं, अल्लाह पाक करम करेगा। बाकी आगे पानी उत्ते उत्ते देख लो, विचली जगह सारी खाली हो गई, तब दरिया वहदा होंदा सी ते किस तरह दरिया वहन लग गया है। ते आ देखो दरिया के किनारे भाई और जिन्हें मर्जी चराते फिरते नहीं गए। असल तो ना इतने घास बहुत प्यारा प्यारा माशाअल्लाह उगे हुआ है।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਿਤਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੀਜ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਂਸਾ ਚਰਾਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੇ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਰਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਵੇਚ ਦੇਵਣਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਲਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਹਦੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਥਾਣਾ ਗੜ੍ਹ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਹੀਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਗੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆਗੇ ਅੱਗੇ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੀਮਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਵੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਆ ਰਸਤਾ ਸਿੰਗਲ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੋਰ ਲਾਤਾ ਟੋਟਾ। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਾਵਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਰੋਲ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ, ਮੁਨਾਸਬ ਰੇਟ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਪੱਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਵਾਰੀ 2 ਕਿਲੋ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਨਾ ਰੋਲ ਸਮੋਸਿਆਂ ਜੇ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਡੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਪਟੜੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਗਾੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈਗੀ ਅੱਡੇ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਨੂਰ ਡਰ ਗਈ। ਹਾਂ ਨੂਰ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਰੋਲ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਲਏ ਨੇਗੇ। ਪੱਟੀ ਵੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਸਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਆ ਤੋੜ ਤੱਕ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਲਸੇਲ ਰੇਟ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ रुके आगे इन्होंने भाई होरों को पता कर लेना प्राइस वगैरह का पता चल जाए कितने पैसे कितनी जुत्तियाँ मिल सकदियाँ नहीं हैं। तो इधर सारियाँ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹੁਣੇ ਲਿਜਾ ਸਕਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੀ, ਉਸ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਜਿਹਨਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰੇਟ ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਜਾਨ ਜੀ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ 435 ਰੁਪਏ ਲਿਖਿਆ, 410 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਜੋੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੀ। ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 460 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਕਲਰ ਨੇ, 1 2 3 ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ 430 ਰੁਪਏ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 25 ਰੁਪਏ ਲੈਸ ਹੋਵੇਗੀ, 405 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। 680 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਲਰ ਵਿੱਚ ਲੈਣੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ 6 ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡੱਬੇ ਜਾਂ ਚੱਕ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਦੇ 6 ਜੋੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾ ਕੇ 31,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਾਫੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਢੇਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਐਸ ਇੰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਣੇ ਆ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਤਕਰੀਬਨ 15,000 ਜਾਂ 10,000 ਤੱਕ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟ ਹੀ ਤੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਨੂਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ? ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਸੰਦ, ਨੂਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਆਹ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪੈ ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਏ ਵੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ। 1800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 6 ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਬਿੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ 18,500 ਰੁਪਏ, ਬਲਕਿ 19,000 ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਰਦਾਵੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਲੈ ਆ। ਇਹ ਅੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਛੱਡਣਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਬਾਈ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ 4 ਕਾਰਟਨ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਆਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਾ ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਫਿਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਬੈਠ ਨੂਰ ਨੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਨਾ ਆ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੂਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਏ, ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹਨਾਂ ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਊਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜੀ 280 ਰੁਪਏ ਡੱਬਾ ਜੀ, 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕੇਗਾ। 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋਏਗਾ, 45 ਰੁਪਏ। ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ। ਅੱਛੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਚਲੋ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ। ਬਾਕੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਡੱਬਾ? ਇਹ ਉਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 280 ਰੁਪਏ ਦਾ। 280 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। 6 ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਨੇ। ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 10 ਡੱਬੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ 10 ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਢਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। 280 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ, 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਲ ਹੋਣਾ ਡੱਬਾ। ਇਹਦੇ 6 ਨਹੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋੜਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨੂਰ ਦੇ ਮੇਚੇ ਦੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਨੂਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੈਚਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਆ ABC ਵਾਲੇ ਏਅਰ ਬੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਪੈਣੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ। 10 ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਲੈਣਾ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੂੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇਗੇ 10-10 ਡੱਬੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਨਿਕਲਵਾਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੇ 5 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਲੈਣੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪੋਨੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਆ ਬਾਲੂ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ ਪੋਨੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਛੋਟੀ ਕੈਚਰੀਆਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬਾਕੀ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 60-70 ਦਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੇਲ ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ 2 ਪੈਕਟ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨੇ 1-2 ਡੱਬੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਂਗੇ 960 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦਰਜਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜਿਵੇਂ 120-30 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅੱਛੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾਰਮਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆ ਪਈਆਂ ਨੇ ਆ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡੱਬਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਰੇਟ ਹੈ 960 ਰੁਪਏ 960 ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆਗੇ ਚੂੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਕਰੀਬਨ 4800 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ 20 ਡੱਬੇ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੇ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਂਝ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕੈਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲਨੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸਸਤੀ ਹੋਣੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇ ਪੋਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਕੈਚਰ ਵਗੈਰਾ ਲਵਣ ਲੱਗੇ ਆਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੇਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇਗੀਆਂ ਅਗਰ ਚੂੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਪੋਨੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣੇ ਆ ਇਹ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸੈੱਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਾਨੀ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਅਲੱਗ ਆ ਦੇਖੋ ਘੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਨੀ ਇੱਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੂੰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ 2 ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਊਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਗੇ ਆ ਘੰਟੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ 400 ਤੇ 52 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਕਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 6 ਜੋੜੇ ਨੇਗੇ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਨੂੰ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਣਾ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਂ 70-80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਾਰੇ ਦੀ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬਾਈ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਬਾਕੀ ਦੇਖਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਿਆ ਲਾਵਣ ਵਾਲਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੇ ਜੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਈਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਣੇ ਆਗੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 400 480 4 260 4 ਪੈਕਟ 260 ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ 11640 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਇੱਕ ਤੇ 11600 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪੈਕ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਤੇ ਆਲਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਪੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣੇ ਆ ਬਾਕੀ ਇਹ ਲਈ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਚਲੋ ਛਾਪਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਚੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਵਾਲਾ ਜਾਨਾ ਸਮਾਨ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲਨੇ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰੀਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੇ ਤੋਂ ਕਰੀਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ बाकी तो अंकल और जो समान लिखा होता अंदाज़ा कुछ लगा लेने आगे तो उस बाद फिर देखने आगे अगर कोई पैसे भेज देना फिर तो परफ्यूम वगैरह भी इन्होंने को पैन मेरी होनी नज़र पई है भी लेने आगे तकरीबन 9000 ਦੇ ਲੱਗ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦਾ ਪਿਆ 9000 ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਪਾਸ बड़ा ही है चलो ठीक बस यही कर दो समान जो लिखा है ओके ਆਲੇ ਵੀਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਰੀਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕਲ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕੋਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ 6 ਡੱਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੋਣੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸਮਾਨ ਨਿਕਲਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਈਆਂ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀਆਂ 3 ਇਹ ਲਈਆਂ 3 ਆਹ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਰੀਮਾਂ ਵਗੈਰਾ ਬਲੀਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 10 ਦੀ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਸੀ 10 ਰੁਪਏ ਚੀਜ਼ ਸਸਤੀ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਜੀ
ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਦਾ 8710 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਮਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਡਲ ਰਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਗਲਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਭਾਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਕ ਕਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਦੁਕਾਨ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਕ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜੀ ਨੇ ਛਾਪਰ ਫੜ ਲੈਣ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਟੰਗ ਲਈ, ਆ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਚੁੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਟੰਗਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਨੂਰ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਛਾਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ। ਆਸਨ ਪੈ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਡੋਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਇਆ ਗਿਰੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੱਬੇ ਨਿਕਲਣ ਨਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੱਬੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਛਾਪਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਦੇਖਣੇ ਆਣਾ। ਅਸਲ 'ਤੇ ਅਗਰ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ 2200-2500 ਰੁਪਏ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਇੱਕ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦਾ 2500 ਰੁਪਇਆ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੱਬੇ ਫੜ ਲੈਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਫਿਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੌਸਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਦਲ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਸ ਨਾ। ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ ਪਵੇ। ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਘਰ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਖੈਰੀ ਸਲਾਮਤੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਰਾਵੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਘਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਨ ਲਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਲਾਣੇ। ਨੂਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਜੋ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਨ। ਚਲੋ ਤੂੰ तो अलग ਚਲੋ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕਾਟਨ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਬਾਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੇ। ਅਸਲ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੂਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਨੂਰ ਨੇ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਗਿਫਟ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਗਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਤੀ। ਆ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਡੱਬਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਨਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਹੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆ ਬਾਕੀ ਪੋਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਪੋਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਪੋਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਪੋਨੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੋਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਪੋਨੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ। ਨੂਰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਨੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੋਨੀਆਂ। ਨੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਨੂਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੋਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਛੋਟੀ ਕੈਚਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਬੁਆ ਐਵੇਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ। ਆ ਛੋਟੀ ਚੁੰਮਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਯਾਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ। ਨੂਰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਖੰਮੀਆਂ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਆਪਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਈਦ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਐਡਵਾਂਸ ਹੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਰ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਲੈਣ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹ ਛਾਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾਣੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਮਜਾਨੋ ਅੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਅੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਪੋਨੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਸਤੀ ਸਾਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਣੀ, ਤਕਰੀਬਨ 20-30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆਗੇ। ਤੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੇਲ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ। 100 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਦੇਖੋ
ਤੇ ਆ ਨੂਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਨੂਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਨੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਚੱਲ ਕੁੜੀ ਚੱਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਫਟ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਨੇਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਚ ਇਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੂੜੀਆਂ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਮੀ ਜਾਨ ਕਿਤਨੇ 6 ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ? 5 ਨੇ। 5 ਨੇ। ਹਾਂ 5 ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ 10 ਵਾਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ। ਹਾਂ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ। ਤਕਰੀਬਨ 6 ਚੂੜੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਨਕਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਆ ਨੂਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਹਾਂ ਸੁੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨੂਰ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਨੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾਇਆ ਪੈਸੇ। ਐਲਾ ਇਹ ਜਾਮਣ ਦਾ ਨਾਲ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ 300 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਰ ਆਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਐਨਕਾਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸੇਲ ਲਾਈ ਖੜੇ ਸੀ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਐਨਕ। ਡੱਬਾ ਪਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਰਜਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ। 240 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਨਕ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੇਲ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਆ ਵੀ ਅਸਨ 10 ਰੁਪਏ ਆਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ 10 ਵਾਲੀ ਚੂੜੀ ਆ। 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੈੱਟ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਗ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਤੀ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10 ਰੁਪਏ ਲੈ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆ ਕਿੱਟਾਂ ਨੇ। ਕਿੱਟਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ 3 ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। 3 ਕਿੱਟਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ 3 ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਗਈ ਫੇਸ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੀਮ ਡੱਬਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੰਦਲ ਕਰੀਮ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪੂਰਾ ਹੈਗਾ। ਆ ਇਹ 골ਡਨ ਗੋਲਡਨ ਸਟਾਰ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹ 3 ਕਿੱਟਾਂ ਅਲੱਗ ਨੇਗੀਆਂ। ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫੇਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਹਾਂ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਬਰੀਕ ਹੀ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨਾਰਮਲ ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਨੇ। ਤੇ 3 ਆ ਡੱਬੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਕਿਨ ਵਾਈਟ ਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 3 ਆ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਾਈਟ ਕੁਈਨ ਇਹ ਵੀ ਕਰੀਮ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਗਰ ਨਾ ਸੇਲ ਹੋਣ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਟਰਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੀਚ ਹੈਗੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਸੈਂਟ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਫਿਊਮ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 240 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 500 ਦਾ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਹ ਸਮੈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈ ਨਾ ਬੜੀ VIP ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਫਿਊਮ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨੇਗੀ ਬਲੀਚ ਵਗੈਰਾ। ਦੇਖੋ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ 2 ਦਰਜਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। 2 ਦਰਜਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਦਰਜਨਾਂ ਪਵਾ ਲਈ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਆਏਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਨਬਾਕਸ ਕਰਨੇ ਆਗੇ। ਮੰਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇਗੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਚੂੜੀਆਂ ਡੱਬੇ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮੀ ਜਾਣੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। 100 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਇਹ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆ ਗਈ ਚੂੜੀਆਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਿਤਨੇ ਦਰਜਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਥੱਲੇ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦਰਜਨ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ 40 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹ ਚੂੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨੂਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਆਈ ਨੂਰ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇਣ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਬੁਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੂਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਤੁਰ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਚੂੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ। 10 ਡੱਬੇ ਉਹ ਸੀ। 10 ਡੱਬੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ 10 ਨੇ। ਵੱਡੇ 10 ਡੱਬੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਵੀ 10 ਨੇ। 20 ਡੱਬੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ
ਮੰਜਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਨੇਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੈਟਾਂ ਦੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਮ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बरकत पावेगा, आस्ता आस्ता आगे के कारोबार और बढ़ावांगे इंशाअल्लाह मियां। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਰਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਆਏ, ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਇਤਨੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ। ਜੀ ਜੀ अल्लाह पाक दा शुक्र है ਆਪਾਂ ਖੈਰ ਸਲਾਮਤੀ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਆਏ। ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ, 2 ਡੱਬੇ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ। 2 ਨਹੀਂ 4 ਡੱਬੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੈਰ ਸਲਾਮਤੀ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਖਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਖੁਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਚੂੜੀਆਂ ਅਨਬਾਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਗਾਹਕ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਮਿਆਂ ਜੇ ਸਫੇਦ ਡੱਬੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇਗੀਆਂ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਾ ਡੱਬਾ ਇਹ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ 8 ਨੰਬਰ, ਇਹ 8 ਨੰਬਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖੋਲੇ ਸੀਗੇ ਡੱਬੇ ਸਾਰੇ ਜੋੜਤੇ ਨੇਗੇ ਨਾ, 6 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ 6 ਡੱਬੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਦੂਸਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਮੀਜਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵੀ 6 ਡੱਬੇ ਹੀ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ ਨਾ 6 ਡੱਬੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਾਟਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਮਿਆਣੇ ਦੇ ਚ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਖਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਕਾਟਨ ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾਟਨ ਹੀ ਨਾ ਪਾਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਗਏ ਹੋਮਨ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਸਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ नहीं। अम्मी जान ने थोड़ा के कहता हुआ काटा नहीं कर दो। कितने डब्बे नेगे? 10 होने ने या 12 होने ने? फिर चलो ठीक है, भी ठीक ने। अगर काटन भी होवे ना ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਹੀ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਵਾਕਈ ਪੂਰਾ ਡੱਬਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੀਸ ਪਏ ਨੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਤੀਆਂ ਹੀ ਨਾ ਪਾਤੀ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲਾਣੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਫੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਣੀ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ। ਇਹ 2 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ। ਇਹਦੇ ਚ 2 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਣੇ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋੜਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਦਿਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਚਮਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਦੇ ਸਾਰਾ ਥੱਲੇ ਇੱਥੋਂ ਥੱਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੰਜਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੰਜਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਉੱਧਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੂਸਰੀ ਫੱਟਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਫੱਟਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਲੰਘਣ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਕੋ ਸ਼ੋਕੇਸ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਜੇਕਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੇਲ ਹੋਣਗੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਗਾਹਕ ਜੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਖੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਲਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈ ਲੈਣ, ਜੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਏ ਸੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਵੇਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ। ਸਬੂਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਲਦੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਹਕ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵਲੌਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਵਲੌਗ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਤੇ ਆਲਾ ਜੇ ਆਪਣਾ ਵਲੌਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਓਕੇ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾचिंग। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।